प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह अपने साथी बलवीर रत्तू जी दे नाल साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके फिर एक बारी तुहाडे नाल सांझ पाउण लई हाज़र होए हैं। असी पिछले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि कोविड के दौरान बहुत सारे इदां दे लोग भी होए आ जिन्हां ने दुख तो लोगों का फ़ायदा उठाउण दी जिहड़ी हैगी आ वो कोशिश कीती हैगी आ। सो इकल्ले कोविड दौरान ही नहीं हुंदे, आम हालातों के विच भी जिहड़े हैगे इदां दे लोग वो एग्जिस्ट करते आ, विचरते आ। सो अज का जिहड़ा साडा विशा हैगा असी ओह इहदे बारे गल करन दी कोशिश करांगे। जिहड़ा साडे ध्यान दे विच काफ़ी वारी आया हैगा कि बहुत वारी साडे भैणां भरावां नूं जिहड़ी हैगी आ ईमेल आउंदी आ जां टैक्स मैसेज आउंदा जां फोन कॉल आउंदा जां होर कोई भी चिट्ठी पत्र भी कई वारी आ जांदा जिहदे विच ओह इह कहिंदे आ कि तुहाडे नाल आ गल होई आ, तुसीं सानूं फोन करो और सानूं तुसीं कुछ डिटेल्स देवो ते ओह तुहाडी समस्या दा हल करन दी ओह कोशिश करदे आ। असल दे विच ओह तुहाडे नूं धोखा देण दे लई, तुहाडे नाल धोखाधड़ी करन दे लई जिहड़ा हैगा ओह इह सारा कुछ कीता जांदा हैगा। जिहड़ा खास ध्यान विच आया वो ये हैगा कि एक टैक्स ऑफिस जिहड़ा साडा हैगा इनलैंड रेवन्यू उन्हां वल्लों जां उन्हां दे बिहाफ ते तां नहीं भेजिया जांदा, कह सकदे इदां दर्शाया जांदा, दस्सिया जांदा कि जो भी फोन कॉल है जां ईमेल हैगी आ जां टैक्स मैसेज हैगा कि वो तुहानूं टैक्स ऑफिस वालियां ने भेजिया हैगा और वो तुहानूं कहिंदे आ कि तुसीं जी सानूं अपने बैंक का नंबर दिओ जां कुछ इदां दीयां गल्लां करो जां तुसीं अपने डेट ऑफ बर्थ, घर का एड्रैस वगैरह दिओ तां कि वो तुहानूं कुछ पैसे जिहड़े हैगे वापस कर सकन। सो इहनूं HMRC स्कैम के नाँ दे नाल जिहड़ा हैगा पुलिस जानदी आ जां जिहड़ा हैगा टैक्स ऑफिस जानदा हैगा। टैक्स ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुण तक 450 के लगभग ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के टैक्स मैसेज जां फोन कॉलां जिहड़ियां हैगियां ओह ये दर्शा के तुहानूं तुहाडे नाल राबता कीता जांदा कि असीं टैक्स ऑफिस वालों जिहड़े हैगे बोल रहे हैं और इदां दियां ही 13,000 तो भी ज़्यादा जिहड़ियां धोखा देण वालियां वैबसाइटां टैक्स ऑफिस के ध्यान दे विच आईयां जिहड़ियां लोकां ने उन्हां दे बारे शिकायत कीती हैगी आ और तकरीबन 10 लाख तो ज़्यादा वारी जिहड़ा हैगा ओह लोकां नूं फोन कॉल टैक्स मैसेज जिहड़े हैगे दिते गए आ तां कि ओह तुहाडे नाल धोखाधड़ी कर सकन। सो अज असीं इसे ही मुद्दे ते गल करांगे कि ये स्कैम जिहड़ा है ये की है, किवें हुंदा और कौन करदा है, सानूं किहड़ियां सावधानियां वरतण दी जरूरत हैगी आ। अगर साडे नाल धोखाधड़ी हो जांदी आ तां फिर साडे कोल की राह बचदा हैगा, असीं किहदे कोल शिकायत कर सकदे हैगे आ, किहदे नाल असीं राबता कर सकदे हैगे आ। सो बलवीर जी नूं आपां जे गल बलवीर जी इत्थों ही शुरू करिए जी। अगर असीं इहनूं सौखे शब्दां 'च कहना होवे हाँ जी कि जिहड़ा स्कैम आ ये अंग्रेजी का शब्द हैगा, हाँ जी जे असीं नूं सादे शब्दां दे विच इहनूं ये कहना होवे कि स्कैम की चीज़ है, हाँ जी वो की हुंदा जी। नवदीप जी, स्कैम कोई भी जिहड़ा धोखाधड़ी करदा, हाँ जी, धोखे दे नाल तुहाडे कोलों कुछ लैंदा, हाँ जी, ते तुहानूं भरम दे विच रख के जी भुलेखे दे विच पा के ते तुहाडी लुੱਟ खसुੱਟ करना चाहुंदा, हाँ जी, तां तुहाडा जिहड़ा हैगा ओह नजायज़ फायदा उठाउणा चाहुंदा जी। ते ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ओह स्कैम दे विच आ जांदियां, हाँ जी। ते इस स्कैम दे विच उन्हां ने जिहड़ा भी तुहाडे नाल स्कैम करदा जी ते उन्हां ने तुहाडे कोलों यूजली जिहड़े हैगे पैसे बटोरने हुंदे आ, हाँ जी, ते जिन्ने भी तुहाडे कोलों हो बटोर सकन ते जिहड़े स्कैम करने दे अड्ड-अड्ड तरीके हैगे आ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बलवीर जी, जिहड़ा ये टैक्स ऑफिस वाले कहंदे हैगे कि फोन स्कैम जिहड़ा हैगा ओह बड़ा प्रचलित हैगा जी और बहुत सारे साडे भैण भरावां नूं जिहड़ा हैगा ओह इदां दे फोन आउंदे हैगे आ जिहदे विच ओह कई वारी ये भी कहिंदे आ जी होम टैक्स ऑफिस वालियां दे तुसीं पैसे नहीं दित्ते, तुहाडे वल टैक्स ऑफिस वालियां दा निकलदा आ ते हुण उन्हां ने टैक्स ऑफिस वालियां ने तुहाडे वारंट कढ दित्ते आ, हाँ जी।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ फ़ोन करके ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ फ़ोन ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ फ़ोन ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ फ़ोन ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ फ़ोन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ फ़ोन ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ फ़ोन ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ HMRC ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁੱਕਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਜੀ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਕਪਲ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 40% ਤੱਕ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ। 4000 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਲੀਵ ਇਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ
ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰਸ ਮੇਡਨ ਨੇਮ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਦਰਸ ਮੇਡਨ ਡੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੋਤ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤ ਜਾਂ ਗੋਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਖਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ हैं जी, आप उर्दू बोल सकते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ जी। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 5-4 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਹ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਚਰਜਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਲੀਵ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਫ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਖਾਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੂਗੀ? ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਖੁੜਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਈਏ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜੀ। ਵੀ ਟੈਕਸ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆ ਨੰਬਰ ਆ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ 0300, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 200, ਫਿਰ 3300। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ 0300, ਹਾਂਜੀ, 200, ਹਾਂਜੀ, 3300। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧਣ ਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਦੱਸਿਓ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 0300, ਹਾਂਜੀ, 200 ਜੀ, 3300 ਜੀ, 0300 200 3300। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ HRMC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ,
ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ? ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਗਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ UK 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜਵਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿੰਗਹਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ 80,000 ਪਾਉਂਡ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇਧੜਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਰਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਯੈਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲਾ 2 11 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪੀੜਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 0
808 ਹਾਂਜੀ 168 ਹਾਂਜੀ 9111। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਦਾ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ 24 ਆਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ 7 ਦਿਨ 24 ਆਵਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0808 168 9111 ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੜਦਿਆਂ ਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਹਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਹ ਪਤਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਤੇ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਈਮੇਲਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 100 50 200 400 500 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਗੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 25 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਂ 30 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 5-7 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ 100-150 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਟਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਫਰੋਡਲੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ
ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਠੰਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ।